व्यूअर्स ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ 3 ਦਸਤੇ ਬਾਦਲ ਮੱਕੜ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ मैं बहुत वधिया गुणी ज्ञानी तो नहीं क्योंकि मेरे केस भी कतल हैं सो फिलहाल मैनू बहुता हक नहीं किंतु परंतु करन दा अरदास करदा हाँ कि वाहिगुरू वापस आनंदपुर बुला लैन। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੜ ने कहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब ते कोई भी 3 फुटी कृपान पहन के नहीं जा सकता जां यह कह लो कि बैन ला दिता। जिस मेरी पीरी दे मरकज ते खलो के साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने यह जनतक फरमान जारी किया सिख कौम के नाँ कि वधिया जवानी वधिया घोड़ा वधिया शस्त्र सानू भेट करो। 11 साल की उम्र में गुरु साहिब ने यह फरमान किया कि जिस चंदू की बदौलत श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई है उस दी नक विच नकेल पावांगे। यह हुकूमत नू सीधा चैलेंज सी कहनी ते करनी दे पूरे सतगुरु जी ने करके विखाया। चंदू की नक विच नत्थ पा के पूरे लाहौर बाजार विच घुमाया। बिधि चंद सिन्हा गुरु दा शीना जी ने कि ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ हुकूमत ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹ नहीं खत्म होना जब तक ये दुनिया रहेगी जब तक इस धरती की होंद कायम रहेगी। श्री अकाल तख्त साहिब की शान कायम रहेगी। कोई दुखी तिकी इसकी शान नूं वंगार नहीं सकता। ये सिख कौम का हिरदा है, ये साडा दीन है, साडा ईमान है, साडी रूह साडे रोम रोम विच वसदा है। ये पहाड़े दे टट्टू की जानन इस दी अजमत नूं। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ मैं जो कहन जा रहा हाँ सिख कौम नूं उस वाल ख्याल करन दी लोड़ है। मिडल ईस्ट विच जल्दी नाल तबाही हो रही है और असी इस नाल जुड़े हुए हाँ। हिस्टरी एक बार फिर अपने आप नूं दोहरान जा रही है जिस तरह कि मिस्र लीबिया अफगानिस्तान इराक। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ आप बहुत ही सूझवान हो अध्यात्मक की दुनिया तो चंगी तरह वाकिफ हो। ये जो कुछ भी अकाल तख्त साहिब ते हो रहा है मैनू इस चों खालिस्तान की शुरुआत नज़र आती है क्योंकि सिख जागदा ही तां है जे अकाल तख्त साहिब वाल कोई मैली नज़र वाल नाल देखे। हिस्टरी गवाह है इस गल की जिसका ये तख्त है वह हुज्जा मार मार के उठा रहा है सिखां नूं। जे हुण भी सिख सुते रहे तो फिर ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ठीक नहीं ये ठीक है। मैं इस नाल सहमत हाँ कि मैनू अमरीका वर्गे मुल्क के सामने UN के सामने खालिस्तान का पक्ष रखना चाहिए है पर UK ते US ये शस्त्रां के व्यापारी हैं इन्हां दा 100% भरोसा करना भी गलत होवेगा। सानू चाइना नू कदी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ सानू इस वाल बहुत सीरियस होना पैना। सिखो प्लीज़ do something otherwise we will be crying like a 47 like a 84। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ US ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਪੀੜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हिंदू हुकूमत तो ये चाहती है दम घुट के मर जाइए पर असी भी हर रोज़ पढ़ते हाँ कैसे निसार होते हैं शमा पे परवाने यह मज़र तुमको दिखला दूँ तो चले जाना। एक दिन केसरी निशान चुला के रहांगे चाहे जिन्ने मर्जी सिंह शहीद करवा लैन। तुसी अक्सर पढ़ते हो कि साडी कतार बहुत लंबी है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जिन्नी देर तक सिख का विश्वास गुरु ते बाणी ते है कोई दुनियावी ताकत सिख नूं हरा नहीं सकती। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ कई लोग मिल जाते हैं जो नास्तिक होंदे हैं जां जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब ते विश्वास नहीं कहणगे हुण कित्थों खालिस्तान मिलना उन्हां नूं इराक वाल वेख लेना चाहिए है। 5 लाख तो भी वध लोग मर गए सन उन्हां दे ते अज उन्हां दा अद्धे नालों वध कब्जा है इराक ते। बेशक ये गेम CIA दी ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਲੜ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਰਾਖੇ ਦਾ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ ਲੱਗਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮਸੂਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ 3 ਦਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਮੱਕੜ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, RSS ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀਸਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਟਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੱਕੜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੈਥਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਈ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3-4 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਕੋਈ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਟਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਈਵਨ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੱਕੜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਥ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੇਥ ਹੈ, ਬਿਲੀਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।